ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನತಾದಳ ಸಂಯುಕ್ತದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯನ್ನ ಜೆಡಿಯುನ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಹಿಮಾ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಯುನ ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಲೂರು ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜೆಡಿಯು ಪಕ್ಷದ ಬಿಹಾರದ ಮಹಾಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ವರ್ಮಾ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದರು। ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ವರ್ಮಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಜೆಡಿಯು ಪಕ್ಷ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾಗಿದೆ। ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ, ತಾಲೂಕು, ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದ ಬೂತ್ವರೆಗೆ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ। ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳ ರಚನೆಯಾಗಬೇಕು। ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಯಾಗದೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ। ಬರುವ ಆಗ್ನೇಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು। मैं जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय महासचिव हूं और कर्नाटक का प्रभारी हूं। इस नाते मैं प्रभारी होने के नाते यहाँ पे आया हूँ और अपने जितना भी जनता दल परिवार के साथी हैं, जनता दल परिवार के सदस्य हैं, सबसे मिल करके कैसे यहाँ पर पार्टी मजबूत हो, कैसे पार्टी आगे बढ़े, उसके संगठन को कैसे धारदार बनाया जाए, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज की मीटिंग हम सभी साथियों से मिल करके आगे कैसे काम करें इसकी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए थी, सबसे बात करने के लिए थी। तो इस पे बात हुई। हमारे यहाँ के कर्नाटक के जो प्रेसिडेंट है महिमा पटेल जी को लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और काफ़ी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, ज़मीन पे काम कर रहे हैं, लोगों के साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इनके नेतृत्व में पार्टी मजबूत होगी और आगे जो भी चुनाव होंगे उसमें हम मजबूती के साथ लड़ेंगे। हमारे जो यहाँ पर हैं नागराज जी, ये हमारे पार्टी के काफ़ी एक्टिव लोग हैं और इन्होंने काफ़ी काम किया है और मुझे लगता है कि ये अभी काउंसिल के चुनाव में, ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी के चुनाव में ये भाग भी लेंगे। हमारे दल का पूरा समर्थन इनके साथ रहेगा और पूरी मजबूती के साथ यहाँ लड़ेंगे। और अगला जो चुनाव जो 2028 में होगा, हमारा दल पूरी मजबूती के साथ कर्नाटक के लोगों के साथ रहेगा और यहाँ चुनाव में भाग लेगा और लोगों की जो समस्याएं हैं उसको समाधान करने के लिए, कर्नाटक के विकास में कैसे हम लोग योगदान कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग लगातार काम करेंगे। देवेगौड़, बिहार में आने वाले चुनाव में किस तरह तैयारी करके रखे हैं, तो क्या क्या कहना चाहिए? बिहार का जो चुनाव, आगामी चुनाव है 2025 में, उसमें हमारा दल 5 दल हम लोग साथ मिलकर लड़ रहे हैं। एनडीए अलायंस है और हमारा दल मजबूती के साथ इस चुनाव में भाग लेगा और मुझे लगता है कि पहले भी जिस तरह जीते हैं, इस बार भी बहुत अच्छे से हम लोग का टारगेट है 2025 और 225। फिर से नीतीश। वो मैं बात बता देता हूँ। तो ये जो हम लोग का नारा है, सारे दल मिल करके हम लोग फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। पूरे मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, सब मिल के काम कर रहे हैं और बहुत अगले चुनाव में हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। इसके लिए काम किया जा रहा है। और जहाँ तक सीट शेयरिंग की बात है, कुछ आप लोगों ने पूछा है, तो हमेशा से पिछले 20 सालों से हम लोग को गठबंधन चलाने का अनुभव रहा है। कभी भी सीट शेयरिंग में या किसी मुद्दे पे कोई मतभेद नहीं रहा है। तो समय आने के साथ साथ सीट शेयरिंग और सभी मुद्दों पे सहमति बना ली जाएगी और मुझे लगता है कि सब मिलजुल करके एकजुटता के साथ लड़ेंगे और बिहार में फिर से जनता हमें फिर से उसी प्रकार का सहयोग देगी जैसे उन्होंने पहले दिया। मजबूती के साथ हम लोग लड़ेंगे। ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಬಹುದಾ? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಬೇಕಾಗಿದೆ। ಈಗ ಉಳಿದ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ। ನಾವು ಮಾತ್ರ ಸಂಯುಕ್ತ ಜನತಾದಳದ ವತಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳು, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಥರದ ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾವೇನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ
ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಮನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ವರ್ಮಾರವರು ಅವರು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಜನತಾದಳ ಒಂದು ಪ್ರಬಲವಾದ ಜನರ ಪರವಾದಂಥ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಆಗಿ 2028ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋವಂಥ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಆಗಿ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸಂಯುಕ್ತ ಜನತಾದಳ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಪಕ್ಷ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಂಯುಕ್ತ ಜನತಾದಳ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಈಗ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, KRS ಪಕ್ಷದವರು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಂದನೂ ನಾವು JDS ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಂಥವರು, ಅವರು ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ BJP ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದವ್ರು ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವೇನು ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಈ ಸಾರಿ ಈ ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆ ಈಗ 2026 ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ನೇಯ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾಗರಾಜ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ MLC ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೇಸಾಗಲಿ ಅಂತಂದೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಥರದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು 5 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು: ಪರಿಸರ, ಕೃಷಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಆಡಳಿತ. ಬರೀ 5 ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 6ನೇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು ಸಂಬಂಧಗಳು, ಬಾಂಧವ್ಯಗಳು. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ JH ಪಟೇಲರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಲೆಗಸಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಂತ ನಾವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಗಳು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅಜೆಂಡಾ ಆಗ್ಬೋದಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ? ನಾವು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತಗೋತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಆ ಥರದ್ದು ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವರಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮದೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದೇ ಆಲೋಚನೆ, ಈಗ ಬಿಹಾರದ ಆಲೋಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಡೆಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾರಿಗ್ನೂರು, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಕಾರಿಗ್ನೂರಿಗೆ ಏನೋ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೊಂದಿಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋದು. ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಜೆಡಿಯು ಯುವ ಘಟಕದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರಾಜ್ ಮಾಲೂರು ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಆಪ್ತರಾದ ಮನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬರುವ ಆಗ್ನೇಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಏನು ದಿನ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ನಿವೃತ್ತ IAS ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಂದರೆ ಬಿಹಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆಪ್ತರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಮನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ವರ್ಮಾ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಪವರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ JDU ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ನಾವು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಮುಂಬರುವ ಆಗ್ನೇಯ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೆಸರು ನಾವು ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೇ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಒಂದು ಈ JDU ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮತದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ದಿನ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಮಾ ಸರ್ ಜೊತೆಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಂತ ಮಹಿಮಾ ಸರ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುತ್ಸದ್ದಿ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾದಂಥ ದೇವೇಗೌಡರು ಸಹ ಇವತ್ತು ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅವರೇನೋ ಫ್ರೀ ಇದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿ. ಅವ್ರನ್ನೂ ಸಹ ಮುಂದಿನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಗಳು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನತೆಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಶಿಷ್ಠ ಮಂಡಲ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಿಹಾರದಿಂದ, ಮತ್ತು ಅಜಯ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು JDU ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ, JDU ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತು JDU ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಹೊಸ ಉರುಪನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ
ನಮ್ಮ ಮಹಿಮಾ ಪಟೇಲ್ ಅವರವರು ಏನು ಒಂದು ಸರ್ವೋದಯ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 20% ಆಫ್ ದಿ ಎಬೋಗಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರೀ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅದೇ ಒಂದು ಮಾದರಿನ ನಾವು ಸಹ ಬಿಹಾರ ಮಾದರಿನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಾವು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಡ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ದುಡಿತೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೂತ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಗಲೇ 22 ಜನವರಿ 2025ರಿಂದ ನಾವಾಗಲೇ ಕುರುಡುಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಮಾ ಪಟೇಲ್ ಸರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ, ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ, ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಅರಿತು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಮಾ ಪಟೇಲ್ ಸರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಹಕಾರದಿಂದ, ಯಾಕಂದರೆ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳು ಅವರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ JDU ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ, ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನಲ್ಲಿ JDU ಪಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದು ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದ ಲಖನ್ ವಸಿಷ್ಠ ಮಂಡಲ್, ಅಜಯ್ ಗಂಗರಾಜು, ರಾಜ್ಯ ರೈತ ವಿಭಾಗದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ DK ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕಲಾವತಿ, ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಂಗನಾಥ್, ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಕಿಡಿಗೌಡ, ಯುವ JDU ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಭು, DJ ಶ್ರೀ ಶೈಲಗೌಡ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಶಾಂತಕುಮಾರಿ, ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ಒಂಚೂರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಒಂಚೂರು ಹಿಂದೆ ಇರಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬರೇನಿಲ್ಲ. ಸರ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಬೇಡ ನೀವು ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿ. ಅದು ನೀವು ಹಾಕ್ರಿ ಉಲ್ಟಾ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ. ಬೇಗ ತಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿ ಗಿಫ್ಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ದಾರಿ ಕೊಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಲ್ಲ, ದಾರಿ ಬಿಡಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ನೋಡಿ ಕಲ್ಪನಾ ಫೋಟೋ ಮೇಡಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ವೈಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಸರ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಬನ್ನಿ ನೀಲ್ಗಿರಪ್ಪರು.